Hello dear students. So welcome to the class. So hope you are all safe in home. So today we will continue the chapter. Let us do the last exercise of the playing with numbers, that is exercise 3.7, until we have discussed factors and multiples. So highest common factor, lowest common multiple, isn't it? So almost we are at the end of the chapter. So that is exercise 3.7. So this have the story sums. This have the story sums, that is working problems. So the first problem we will take. So this is all about the HCF and LCM. Okay. So first we will take the first problem. I will read out the first one. Renu, you also open the textbook while listening to the video. So Renu purchases 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. Okay. So find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೇಣು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ 2 bags of fertilizers. 2 ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಂದು 75 kg ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 69 kg ಇರುತ್ತೆ. So find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Okay. So ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. So to do this problem, so when they will ask the maximum value, you have to take the HCF. Okay. So when they will ask the maximum value of the weight or maximum value of the that is some criteria in the problem, then you have to take the highest common factor. Okay, that is the common knowledge you should know. So 75 and 69 kg they have given. For those two we will take the HCF. So let us take HCF of 75 kg and 69 kg. So prime factorization ಮಾಡಿದಾಗ, ಎರಡಕ್ಕೂ prime factorization ಮಾಡಿದಾಗ 75 ಮತ್ತು 69 ಗೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3 2s are 6, 1 ಕ್ಯಾರಿ 15 ಆಯಿತು, 3 5s are 15, 5 5s are 25. ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, 3 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 3 25s are 75, ಆಮೇಲೆ 3 ಇಂದನೂ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ 5 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, 5 5s are 25, 5 1s are 5. ಆ ಥರ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಏನು ಬಂತು? 3 × 5 × 5 ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ 69 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 2s are 6, 3 3s are 9 ಬಂತು. ಸೊ 23 1s are 23, ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಮತ್ತು 23 ಎರಡು, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ 3 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 3 ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ HCF ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು 3ನೇ, isn't it? highest common factor no 3 so the answer is 3 kg. Okay, so the maximum value of the weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Okay, so that is 3 kg. This is how we have to do the problem. Okay, our maximum value ಕೇಳಿದ್ರೆ HCF ತಗೋಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ so LCM ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So let us take the second problem. 3 boys step off together from the same spot. So 3 ಜನ ಹುಡುಗರು they step off together from the same spot. ಒಂದೇ ಜಾಗದಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm. ಸೊ ಒಬ್ಬ 63 cm ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ, 70 ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾನೆ, 77 cm ಒಬ್ಬ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? Okay, so ಯಾವ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಒಂದೇ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು LCM ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು HCF and LCM ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಬಾಯ್ ಶುಡ್ ವಾಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ LCM ಆಫ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Okay, when we take the LCM
ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 63, 70, 77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ 3 ಜನ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು 2 ಇಂದಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 ಇಂದ 63 ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 63ನ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 2 ಇಂದ 70 ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 3s are 6, 1 ಕ್ಯಾರಿ 10 ಆಯಿತು, 2 5s are 10. 77 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ವರಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3 2s are 6, 3 1s are 3. ಸೊ 3 21s are 63 ಹೋಯ್ತು. 35 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 77 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದ 3 7s are 21 ಹೋಗುತ್ತೆ. 35 3 ಇಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 5 7 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, 5 ಅಲ್ಲಿ 7 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 7s are 35 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 77 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ತೊಗೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 7 ತೊಗೊಂಡೆ, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 11s are 77 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 11 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಇನ್ನೆರಡು ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 1 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 11 ತೊಗೊಂಡಾಗ 11 1s ಇದು 1 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು 11 1s 11. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ 1 1 1 ಬಂತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, so then we have to take the LCM of these 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11. ಅದಷ್ಟು LCM ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is the LCM, this number of so steps, these number of steps, this is the minimum distance that each boy should walk. Okay, so this is the LCM. So like that, so these, when the maximum value is asked, then you have to do the HCF. When the minimum value is asked, you have to do the LCM. Let us go to the next problem. So let us take the 6th problem now. So the traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? Okay, so what they are given, traffic lights at 3 different road crossings. Okay, so 3 different road crossings alliruvanಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟು they change after every 48 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ, 72 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ, 108 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಸೊ they are changing after every, so these much seconds. If they change simultaneous ಆಗಿ change ಆದರೆ at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? ಒಂದ್ಸರಿ 7 a.m.ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ದೇ ಕಂಟೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ 48 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, 72 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, 108 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು LCM ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 48, 72 ಆ್ಯಂಡ್ 108 ಇದಕ್ಕೆ LCM ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 1 carry, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 4s are 8. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ 3 9 27 ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3 ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ 3 ನಂಬರು 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಇದಿಷ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಇವೆಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 432 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 432 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊನೆಗೆ 432 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 432 seconds the light will change simultaneously, hence the required time ಎಷ್ಟು ಹಂಗಾರೆ 432 seconds ನ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 432 ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ
1 minute equals 60 seconds. 1 minute equals 60 seconds. ಹಾಗಾದ್ರೆ 432 seconds ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7 minutes 12 seconds. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸೊ 7 minutes 12 seconds ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 7 minutes 12 seconds ಪಾಸ್ಟ್ 7 AM. 7 AM ಆದಮೇಲೆ 7 ನಿಮಿಷ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. isn't it? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ LCM ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. 3 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ 403 ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ 434 ಇದೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ 465 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ HCF ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ capacity of the container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. Okay, so ಇಲ್ಲಿ maximum capacity of the required measure is equal to the HCF. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ HCF ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಯೋದು? ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ 403. ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 13 30 1 13 3 39, 1 ಕ್ಯಾರಿ, 13 1 13, 31 1 ಇನ್ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದೆನ್ 434 ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಫಸ್ಟು. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ 5 ಅಥವಾ 7 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. 465 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 1 3, 1 ಕ್ಯಾರಿ 16 ಆಯಿತು, 3 5 15, 1 ಕ್ಯಾರಿ 15 ಆಯಿತು, 3 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 31 31 1. ಸೊ ಇದೆರಡು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇದರಲ್ಲೂ 31 ಅದೊಂದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ 31, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ 31. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 31 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. So we have to find the maximum capacity of the container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ? 31 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ HCF, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ LCM ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ problem accordingly. Thank you dear students. So let us continue the next problem. Okay, so in the next class whatever remained problems are there you have to do on your own. Okay, otherwise refer my SLA. Okay, thank you.